جی تو یہاں ہے جیم حروف قلقلہ، ٹھیک ہے، جیم حروف قلقلہ ہے تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ حروف قلقلہ کے اوپر جزم آ جائے تو حروف قلقلہ کو ہلا کے پڑھتے ہیں۔ تو آگے بھی آ گیا ہے یا ساکن، یا کے اوپر جزم آ گئی تو وہ یا ساکن بن گیا، جزم کی وجہ سے ہر لفظ ہی ساکن ہو جاتا ہے۔ جو یہاں پہ یہ یا حرف بھی جو ہے یہ بھی ساکن ہو گیا ہے، لیکن یا ساکن کے ساتھ پیچھے زیر آ گئی ہے، تو یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اب ہم نے دیکھا ہے کہ رو کے نیچے زیر ہے، ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ رو زبر یا پیش والی ہو اس رو کو پر پڑھتے ہیں، اگر رو زیر والی ہو تو اس کو ہم نے باریک کرنا ہے۔ اس لفظ کے اندر ہم نے 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے، یہ جیم حروف قلقلہ ہے، رو کو باریک کرنا ہے، یا ساکن کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ تاجیم زبر تاج، یہ تاج یہ حروف قلقلہ ہے، ٹھیک ہے، تاج اس طرح ہرگز نہیں پڑھنا، تاج رو یا زیر ری، روی اس طرح نہیں پڑھنا، ری تاج ری۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ ہاں جی، آج ہماری سورۃ بینہ کا جو لاسٹ والا پارٹ ہے وہ ہے، یہ ہم تھوڑا سا بچائیں گے۔ چلیے آپ نے دھیان اور توجہ سے سننا ہے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البینہ مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیم زبر جا، ہاں جی یہ ہے زا، زا کو ہم نے کرنا ہے سختی والا حرف بنا کے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے سختی سے ادا کرنا ہے، نرمی والا یہ دال بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے الف، اس کے اوپر مد لگ گئی ہے، اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے زا کی وجہ سے، ٹھیک ہے، زا کو لمبا کرنا ہے مد کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ آگے میری بات پیچھے ہم نے پڑھی تھی کہ مد کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو اس مد کو 4 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ساتھ ہی اسی کلمہ میں آ جائے تو اس کو مد متصل کہتے ہیں، اگر حمزہ اس کی کلمہ میں نہیں بلکہ اگلے کلمہ میں ہو تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں، لیکن نام کی وجہ سے مد کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو 4 الف کے برابر ہی لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حمزہ کی وجہ سے اس مد کو ہم نے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ زا الف مد زبر زا، جزا حمزہ پیش او، جزا او، حامیم پیش ہم، اس میم ساکن پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا کیونکہ میم ساکن کے بعد با ہو تو میم ساکن پہ غنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جزاؤہم، عین زیر عیون، ہاں جی یہاں پہ اخفا کا غنہ کیوں ہو رہا ہے کہ یہ نون کے اوپر جزم آ گئی ہے، یہ چھوٹی سی دال جو بنی ہوئی ہے نون کے اوپر جزم آ گئی ہے تو اس کو نون ساکن کہیں گے، نون ساکن کے بعد آگے دال حرف ہلکی میں سے نہیں ہے، اس لیے نون ساکن پہ گناہ کریں گے اخفا کا، ٹھیک ہے۔ دال زبر دا، عیون دا، رو کو ہم نے پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ رو کے اوپر زبر آ گئی ہے، رو زبر یا پیش والی ہو تو اس کو موٹا کرتے ہیں، رو اگر زیر والی ہو تو اس کو باریک پڑھتے ہیں۔
रोबा ज़बर रौब। हाँ जी, शद वाला हरफ है, इसको लिए हम इसको क्या करेंगे कि दबा के ठहराव के साथ पढ़ेंगे। बा ज़ेर बी, रब्बी, हामीम ज़ेर हिम, रब्बिहिम, अयदा रब्बिहिम। हाँ जी, आगे है नून। जीम को हमने नून के साथ मिलाना है। नून के ऊपर क्या लगी? शद। नून और मीम पे शद आ जाए तो नून और मीम पे गुना करते हैं, ठीक है। जीम नून ज़बर जन, नून खड़ी ज़बर ना। नून के ऊपर खड़ी ज़बर है और खड़ी ज़बर हो, खड़ी शेर हो या उल्टा पेश हो, उसको एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं, ठीक है। जन्ना, ता पेश तू, जन्नातु। आगे है दाल। दाल के ऊपर जज़म आ गई है, क्यों? क्योंकि दाल हरूफ़े कलकला में से है। हरूफ़े कलकला के ऊपर जब ये जज़म आती है तो हरूफ़े कलकला को हिला के पढ़ते हैं, ठीक है। आइन दाल ज़बर आद। नून के नीचे तनवीन आ गई, आगे ता हरूफ़े हल्की में से नहीं है, इसलिए तनवीन पे गुना करेंगे इख्फा का। नून दो ज़ेनियो, आदनियो, ताजीम ज़बर ताज। ये देखें, जीम भी हरूफ़े कलकला है, हरूफ़े कलकला के ऊपर जज़म आई है, हरूफ़े कलकला को हमने हिला के पढ़ना है। आगे आगे रॉ। रॉ के नीचे आगे ज़ेर, हमने पीछे भी पढ़ा है कि रॉ जो ज़ेर वाली होती है उसको बरी करके पढ़ते हैं। अब या साकिन है, या के ऊपर जज़म आने की वजह से या साकिन हो गया। या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो या साकिन को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। अब अपने रॉ को या साकिन की वजह से लंबा भी करना है और इसको रॉ को ज़ेर की वजह से बारीक भी करना है। रॉ या ज़ेरी, ताजरी। आगे है नून साकिन। नून के ऊपर जज़म आने की वजह से क्या हो गया? नून साकिन। नून साकिन के बाद आगे ता हरूफ़ हल्की में से नहीं है तो नून साकिन में गुना करेंगे इख्फा का। मीम नून ज़ेर म्यो, ता हा ज़बर ताह, ता ज़ेर ती, ताहती, हा लाम ज़बर हल, ताहती हल, म्यो ताहती हल। आगे नून साकिन है, नून के ऊपर क्या आ गई? जज़म। नून साकिन के बाद आगे हाँ हरूफ़ हल्की में से है, इसलिए हमने नून साकिन पे गुना बिल्कुल नहीं करना, बल्कि बगैर गुन्ने के इजहार के साथ पढ़ना है। हमज़ा नून ज़बर अन, हा खड़ी ज़बर हा। खड़ी ज़बर है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। अनहा, रो पेश रू, अनहारू, म्यो ताहती हल अनहारू। खो खड़ी ज़बर खो, लाम ज़ेली, खौली। हाँ जी, या के ऊपर जज़म आ गया है, या साकिन हो गया। या साकिन से पहले ज़ेर है, इसको हमने एक अलिफ के बराबर लंबा करना है, ठीक है। दाल या ज़ेर दी, खौलीदी, नून ज़बर ना, खौलीदीना। यहाँ भी या साकिन है, इससे पहले ज़ेर है, इसको भी हमने एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। फ़ा या ज़ेर फ़ी, हा अलिफ मद ज़बर हा। मद को 4 अलिफ के बराबर करेंगे क्योंकि आगे हमज़ा है, लेकिन हमज़ा उसी कलमा में नहीं है बल्कि अगले कलमा में है। ये मद्दे मुनफसिल बन गया, ठीक है, लेकिन लंबा हमने 4 अलिफ के बराबर ही करना है। फ़ीहा, हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, आबा। दाल दो ज़बर दन। तनवीन के बाद आगे रॉ हरूफ़ हल्की में से, रॉ हरूफ़ हल्की में से नहीं है, लाम और रॉ में से है, इसलिए हमने तनवीन पे गुना नहीं करना। दाल दो ज़बर दन,
आबादन। हाँ जी, आगे तो हमने तो का वक़फ़ करना है। वक़फ़ की सूरत में 2 ज़बर हों तो उसके साथ अलिफ ज़रूर होता है। 2 ज़बर हो वक़फ़ की सूरत में, एक ज़बर को हटा देते हैं, पीछे एक ज़बर और अलिफ रह जाएगा, इसलिए हमने दाल को लंबा करना है वक़फ़ की वजह से। आबादा, फ़ीहा आबादा। चलिए जी, आज का सबक हमारा यहीं तक है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर समझ आए या ना है तो आप हमें ज़रूर बताना। हम इंशाल्लाह आपकी मज़ीद इस्लाह करेंगे और समझेंगे, समझाएंगे भी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए सबक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।